देश दुनिया दियां हफ्ते भर दियां गतिविधियां ते चर्चा लैके तुहाडे रूबरू हाँ। हर वार की तरह चर्चा लई स्टूडियो विच मौजूद ने श्री जतिंदर पन्नू जी, जिहड़े सीनियर पत्रकार ने ते चलंत मामलों के माहर ने। उन्होंने वक्-वक् मंचां तो तुसीं पढ़ते सुनते रहने हो। वो समाजिक ते सियासी मामलों संबंधी बरीक समझ रखते हैं। पन्नू साहब, स्टूडियो विच तुहाडा स्वागत जी। तो आओ उन्हां नाल हफ्ते भर दियां गतिविधियां ते चर्चा की शुरुआत करते हाँ। सब तो पहला गल करांगे, बीते दिनी अमरीका दे विच वड्डी पद्धर ते हिंसा हुई। ट्रंप दे समर्थकों दे वल्लों पार्लीमेंट दे उपर, संसद दे उपर धावा बोलिया गया, जिहदे विच कुछ मौतां होईयां, बहुत सारियां गिरफ्तारियां भी होईयां। वड्डी पद्धर ते हुल्लड़बाजी हुई, जिहदी सारी दुनिया दे विच जिहड़े वख-वख मुल्कां दे लीडर ने, नेता ने, उन्होंने सख्त शब्दां दे विच नखेदी की है। तो पन्नू साहब, तुसी एक सीनियर पत्रकार के तौर पर इस हिंसा नूं किस तरह देखते हो? आपां जानते हैं कि सदियां तक अमरीका दे विच इस किस्म की जिहड़ी घटना है कदे नहीं वापरी। साहब कुलबीर सिंह जी, जिहड़े देशों च लोकतंत्र है, उत्थों की पार्लीमेंट नूं लोकतंत्र का सब तो वड्डा मंदिर समझा जाता। अमरीका की पार्लीमेंट जिहड़ा अमरीका के लोकतंत्र का सब तो वड्डा मंदिर है, उहदे विच भीड़ हथियारां समेत दाखिल हुई। पता नहीं कित्थों कित्थों इन्नी भीड़ भड़का के लियांदी गई। वो जिहड़ी भीड़ उत्थे आई हुई सी, एक घंटा पहला देश के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भाषण दे के उकसाया उन्होंने। उन्हें कहा, जदों तुहानूं पता आपां हारे नहीं, सानूं हराया जा रहा, तुहानूं हार मननी नहीं चाहिए। उहदियां गल्लां तो भड़क के भीड़ अंदर जा वड़ी। फिर वो किड्डा कमज़ोर देश आ, सुपर पावर बनया फिरदा, पर अपनी पार्लीमेंट के बारे इन्ना उन्हां प्रबंध नहीं किया। अज तक भीड़ गई है, जे अतवादी जा वड़दे फिर की हुंदा। ये हथियारां समेत भीड़ अंदर तक चली गई। फिर गोली चली, 4 जने मर गए, 50-60 जख्मी दसदे ने। एडा वड्डा ड्रामा जिथे किते होवे कहा जाता कि मूर्खां दा टोला भिड़िया, पर इत्थे तां बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे सी। उत्थों की पार्लीमेंट दे विच जिहड़े सैनेटर ते हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स दे जिहड़े कांग्रेसमैन बहस करते पे सन, बड़ी शानदार बहस चलती पई सी। उन्हां विचों एक काफ़ी वड्डा ग्रुप सी जिहड़ा डोनल्ड ट्रंप दे पक्ष विच भी बोल रहा सी। सांझा सैशन सी। जदों आ भीड़ ने हल्ला गुला कर दिता, इस तो बाद जिहड़े ट्रंप दे हमायती सी वो भी ट्रंप का साथ छड्ड गए। ਉਹਦੇ उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने आख्या कि जो होया गलत होया, और ये भी गल निकली कि माइक पेंस नूं राष्ट्रपति ने आख्या सी कि तू मेरा वाइस प्रेजिडेंट है, मेरा उप राष्ट्रपति है, नतीजा उल्टा दे, तो उन्हें गल मनी नहीं। दुनिया नूं डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाउण वाला अमरीका अपनी डेमोक्रेसी का जलूस निकलण तो रोक नहीं सकिया। तो जिहड़ी वीडियो अज सामने आई है कि जदों भीड़ भड़क के अपनी पार्लीमेंट ते हमला करन तुरी जांदी सी, लोकी अड्ड अड्ड पासों तो पौड़ियां चढ़ के अंदर वड़ते जांदे सी, टीवी दे उत्ते लाइव विखाया जा रहा सी। उदों देश का राष्ट्रपति, उहदा अपना सारा परिवार, वो टीवी ते भड़की हुई भीड़ नूं पार्लीमेंट ते हमला करते वेख के नचदे पए सी। और फिर उन्हां दे विचों ही परिवार दे विचों ट्रंप दा जिहड़ा छोटा मुंडा, उन्हें वीडियो बनाई अपने फोन ते। वो वीडियो हुण वायरल हो गई है। सारे पासे नक किड्डा वड्ढिया गया। ये नक वढाउण वाली कार्रवाई उस देश के राष्ट्रपति ने की है, पर अकल उन्होंने अजे भी है नहीं। एक कमली तो दूजा पै गई मड़ियां दे राह। हुण उन्हें अगली गल कहती है कि नवा राष्ट्रपति जिस दिन सहुं चुकेगा, मैं उहदे सहुं चुक समागम में ही नहीं जाना। साडे कोल भी इत्थे राष्ट्रपति सहुं चुकदे ने, पहला राष्ट्रपति नाल हुंदा, दोवें इकट्ठे आउंदे ने, सहुं चुकण तो बाद दोवें कुर्सियां वटा लैंदे ने, एक दूसरे थां बैठ जांदे ने। फिर जिहड़ा रिटायर हो रहा राष्ट्रपति है, नवे राष्ट्रपति नूं राष्ट्रपति भवन तक छड्डण जांदा, उत्थे रजिस्टर ते दस्तखत करके ते फिर उत्थों कहंदा जी मैं हुण जा रहा। उन्हें कहता कहंदा मैं सहुं चुक समागम विच भी नहीं जाना। ये जो कुछ किया गया जां करवाया गया, वो सारे कुछ दे पिछे ट्रंप कल्ला नहीं, ट्रंप वर्गियां दी एक खास सोच है जिहड़ी पिछले काफ़ी लंबे समय तो उत्थों दे नस्लवादियां नूं उकसा रही सी। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट कह के कि असीं सब तो पहला
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਭ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਸਲਵਾਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। तो इस सारे कुछ के दौरान ट्रंप की जो मानसिकता है, ट्रंप का जो व्यवहार हैगा हारन के बावजूद, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਗੜ ਦੁਗੜੇ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਧੇਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਸ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਬੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ, 7-8 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜੀਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਦਸੰਬਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀਏ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕੀ, 8 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ,
ਇਹਨਾਂ 29 ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 30 ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਜੀ। 30 ਨੂੰ ਸਹੀ। ਜੀ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ, ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੰਤ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੁਰਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸੋ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1977-78 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਫੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖਿਬੜੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੋਲਡ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਕਤ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਥੱਲੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਧਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੀ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਣੀਏ? ਉਹ ਝੀਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਤਲਵਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਛੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾਲਾਵਾੜ, 12 ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਬਰਡ ਫਲੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਿਕਨ ਖਾਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਜੰਮ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਤਲਵਾੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, तो गल करते हाँ करोना वायरस की, करोना वैक्सीन की। तो चाहे बहुत सारे मुल्कों के विच अजे भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जिवें आपां सारे जानते हैं कि इंग्लैंड दे विच बीते दिनी 1.5 महीने का सख्त जिहड़ा लॉकडाउन हैगा वो मुड़ तो लागू किया गया। लेकिन साडे भारत दे विच काफ़ी वैक्सीन नूं लैके भी चर्चा हो रही है और पहलां नालों काफ़ी जिहड़ा कह सकते हाँ कि कुछ हालात सिखावे पासे नूं मुड़े ने। तो साडे हुणे टीकाकरण मुहिम का अभ्यास भी जिहड़ा कीता गया हैगा। भारत के सेहत मंत्री ने कहा कि जल्दी ही जिहड़ी वैक्सीन है वो देशवासियों वास्ते उपलब्ध होवेगी। तो यह समुची स्थिति जिहड़ी पन्नू साहब बनी हुई है वैक्सीन नूं लैके और किस तरह की है, संतुष्टिजनक है? देखो, करोना वैक्सीन सब तो पहला असीं ये मन्निया कि इंग्लैंड दे विचों जिहड़ी ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी की
ਆਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਜਿਹੜੀ 50-50 ਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੂਤਨਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਆਵੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਲਵਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 5 ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹਰ ਦਵਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ WHO, ਜਿਹੜੀ UNO ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਵਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂ ਕੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ CBI ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CBI ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। 2015 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਕਿ CBI ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। CBI ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, CBI ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, CBI ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ SIT ਬਣਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ CBI ਨੇ ਆ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਨੇ ਲਾਤੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। CBI ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। CBI ਚਲੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ 'ਚ ਪੈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CBI ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੇਸ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ CBI ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2021 ਆ ਗਿਆ, 5.5 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ CBI ਕੇਸ ਲੈਂਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਭੁੱਬ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।